Hallelujah. Let us all close our eyes and give praise to the one true God. His name is holy. He is our Jehovah Jireh, our provider. He is the God of all our needs. Let us all praise Him because we have come in His mighty presence. When we praise Him, the Lord God, whom we praise, will come in our midst and He will help us. Thank you, Father, for this wonderful day, O God. Thank you, Jesus, O God. Yes, Father, we commit each and everything into your mighty hands, O Father. Yes, Father. Lord, we are weak, O God. Yes, Father. We don't know, O God, what to do, O God. We don't have that much of knowledge, O Father. But, O God, when we ask in your name, O Father, you will be giving it to us, O God. Yes, Father, take control over this place, O God. Lord, we give each and everything, O God, this service into your mighty hands, O Father. Lord, yes, the people who have come over here, O Lord, and the people who are watching online, O Father. Lord, yes, Lord, let your holy presence, O Father. Lord, let your might, O God, touch them, O Father. Lord, heal them, O God. Yes, Father, take control over this process, O God. We welcome you, O God. We praise you, O God. Come on, church. Lift up your voice and praise Him because He is worthy to be praised. He is the God, Lord, who stays in the presence. When we praise Him, when we give thanks to His mighty name, the Lord God will come in our midst and He will help us. He will deliver us. You might be thinking, Lord, I don't have the strength to praise you, O God. I don't have anything, O God, in my life, O God. But when you start praising Him, the Lord will fill you with His Holy Spirit and He will anoint you, people. Come on, praise Him. Bless His holy name. We praise you, we praise you, we praise you, O God. We thank you, Jesus. Be joyful. Let us sing the song and praise the Lord. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Oh, of our lives spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it's cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it's cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it's cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God.
those people. They will never know how much it was cost on that cross. The entire world sin was on him. When he was on that cross, the suffering, whatever he did, it is unbearable for a human. But he went through that path because to give us the deliverance, in order to give us the love, in order to show compassion over us. He took that path, people, because he loved you. He wanted you to be with him. Yeah, the mortal, whatever we are right now, he didn't want us to be like this. He wanted to give us an everlasting life. For that, he just came on that cross and he just gave up his life, people. We can't do anything to him. Just one thing what we can do is we can just worship him. We can just praise him. We can just say, thank you, Father, for whatever you did on that cross, oh Father. Lord, I can just give only one thing to you, O God. I'll just give my heart to you, O God. Lord, my soul, I'll just give it to you, O Father. When you say this, the Lord God, He will fill you with His anointing. He'll fill you with His Holy Spirit, people. When you say this, the Lord God will always protect us. He's always there with us. When you shout out to the Lord, when you praise Him, He will deliver you. He will help you. He will guide you, people. Do not be afraid, because the word of the God says, you will trample the serpent. You will walk over the cobras. He will help you out. Your legs will not dash over the stone, because He has given His angels charged over you, because He is our Father. He is our God. Thank you, Father. We praise you, God. Yes, Father, we don't know, God, how much it was on the cross of God. But we praise you for each and everything what you have done on that cross of Father. Let's all stand up in His mighty presence. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ನಾನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ದೇವರೇ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, 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 ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದೀಯ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದುಃಖವು, ವೇದನೆಯು, ರೋಗವು, ಬಡತನವು ಬಂದರು ನನ್ನೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುವ. ದುಃಖವು, ವೇದನೆಯು, ರೋಗವು, ಬಡತನವು ಬಂದರು ನನ್ನೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುವ. ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣುವೆವು. ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ,
ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 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 ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 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 ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಆ ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಯೇಸು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ದೆವ್ವಗಳು ಓಡುತ್ತದೆ, ನೋವುಗಳು ನೀಗುತ್ತದೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈಗಲೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ಮುರಿದಾಕಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಯವಿದ್ದರೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ದೇವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಆತನು ಬಾಧಿತನಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆತನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆತನು ಭಯವನ್ನು ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಿತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು? ಯಾಕೆ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು? ಇನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂತ ಜನರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾವಿನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅನುದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Let us all praise Him. Let us all worship Him.
a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Lord, you're good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and the shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. Through the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit, or we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies they will never end. God is good all the time. Through the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hand. Through the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. Through the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good. God is good. God is good all the time. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ಮಾರ್ಪಡದ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಬದುಕಿರುವಂತ ಸಮಯವೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಾರ್ಗತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ವಾಸ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾವೀದನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಕಾರ್ಗತಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೂ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಯಾವ ಕೇಡಿಗೂ ಹೆದರೇನು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯು ನಿನ್ನ ಕೋಲು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ವೈರಿ ರಾಜ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಧಿಸುವಂತ ವೈರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಿಮಗೆ ಬಾಧಿಸುವಂತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿರಬಹುದು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿರಬಹುದು, ಅನೇಕ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಮಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ.
ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಎಂತ ಆನಂದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಎಂತ ಆನಂದ. ಆಶಿಸುವೆ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಲಿವೆ, ನಾನು ಆಡಿ ಆಶಿಸುವೆ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಲಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓಡಿ ಸಾರುವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓಡಿ ಸಾರುವೆ, ನನ್ನೇಸು ಜೀವಿಸುವ, ನನ್ನೇಸು ಜೀವಿಸುವ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಎಂತ ಆನಂದ. ಪ್ರೇಮಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿ ದಿನವು ನಡೆಸಿ, ಪ್ರೇಮಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿ ದಿನವು ನಡೆಸಿ, ಸೈತಾನನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು, ಸೈತಾನನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಎಂತ ಆನಂದ. ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಓಡಿ ಬಂದ, ಸಂತೈಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ, ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಓಡಿ ಬಂದ, ಸಂತೈಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ, ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ, ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಸಿದ, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಸಿದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಎಂತ ಆನಂದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಎಂತ ಆನಂದ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಹೋಗುವೆ, ಯೋರ್ದಾನ ತುಳಿದು ನಡೆವೆ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಹೋಗುವೆ, ಯೋರ್ದಾನ ತುಳಿದು ನಡೆವೆ, ಯೆರಿಕೋವ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆ, ಯೆರಿಕೋವ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆ, ತುತ್ತೂರಿ ಊದಿ ಗೆಲ್ಲುವೆ, ತುತ್ತೂರಿ ಊದಿ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯ
Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ವಾಸ ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ದೇವರೇ ಈ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ, ಈಗ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂತ ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪ್ರಕಟವಾಗು ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರಾಜ ನಡೆಸಿದ ಮಹಾಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನೀವು ನಡೆಸು, ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಈಗ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೋಲ್ರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದು ದೇವ ಸಂದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಬರ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವ ದೇವದಾಸರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಮರೆಮಾಚಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ರಾಜ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಾಹದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಲಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ನೀವು ದಾಸರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಮರೆಮಾಚಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ರಾಜ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸುಖ ಕೊಡುವ ಮಾತಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ಮಾತಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮಾತಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕರ್ತನೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಾತಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸೈತಾನನು ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆ, ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ರಾಜ. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಕು ರಾಜ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರ ಬಲ ಹೊಂದಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರ ಫಲ ಕೊಡುವಂತೆ ನೀನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕರ್ತನೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಐಕ್ಯತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ರಾಜ. ಬೋಧಕರನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ನೀನು ನೀವು ಮಾತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ. ನಾವು ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರು ನಾವು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಬರ ಮಾಡೋಣ. Hallelujah. 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 God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. It's good to be in the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. The whole week we spend for our activities, but at least for this 1.5 hours, God helped us to come to His presence and listen to His words. ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ನಾವು ಕಳೆದವು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. It's really our privilege that God given us good health and all the opportunities to come to His tabernacle and worship Him. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಆತನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. Even today, in many parts of India and in many parts of the world, people are not able to move around. They are not able to go and worship God in this tabernacle. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜನರು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Yesterday when I was talking to some Catholic person, he says, "Sir, do you have your church?" I said, "Yes, we are conducting our church services." He said, "No, sir, our church, we don't have any services. It's closed. And it's closed till next month." ಕಳೆದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದಂಥವರು, ಅವರು ಕೇಳಿದರು, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬರುವ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅವರ ಆಲಯವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. People are really depressed because they are not able to go and worship God in the tabernacle. ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಜನರು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
Thank God that He has given this opportunity. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Last few weeks we have been seeing building our house with 7 pillars. ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು 7 ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In Proverbs chapter 9 verse 1 says, wisdom has built her house and she built her house with 7 pillars. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಆಕೆಯು 7 ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕಡೆದು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. So we also have to build our house with 7 pillars. We already seen 5 pillars and today we are going to see the 6th pillar. ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಈ 7 ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ 6ನೇ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. Maybe some of you may be satisfied that we already have 5 pillars. That's enough. Why we talk about another 2 pillars? ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಈಗಾಗಲೇ 5 ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಯಾಗಿದೆ, ಅದು 5 ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನು 2 ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಏಕೆ ಎಂಬುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಹುದು. 7 represents perfection, completion. 7 ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು, ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Just imagine in this hall we have nearly 7 pillars. Horizontally you see there are 7 pillars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pillars are there. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಸ್ತಂಭಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇವೆ. Suppose you remove these 2 pillars. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ 2 ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಾದ್ರೆ, will you come and sit here? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗುತ್ತದಾ? The fear is there because any time the building may collapse. ನಮಗೆ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. So all pillars are important. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತಂಭಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. Today we are going to talk on the 6th pillar, which is the pillar of the spirit of knowledge. ಇಲ್ಲಿ 6ನೆಯ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Knowledge. We all know what is knowledge. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. If you don't know, I will explain to you in the course of my sermon. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. There was an automation industry producing lakhs of components costing lakhs of rupees. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಒಂದು ಯಂತ್ರವಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಯಂತ್ರವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಅನೇಕ ಮಿಷನ್ಗಳ ಒಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚವು ಸಹ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. Today we know about people. If I tell about COVID, people will be more interested. Correct? See, today we are having the vaccines. These vaccines are produced by automation machine. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಂಥ ಪಿಡುಗನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Per day they produce more than 1 crore vaccines costing so many crores. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಅವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಸಹ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. One day like this, automation machine stopped working in the industry. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರವು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಯಂತ್ರವು ಅದು ಥಟ್ಟನೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. So immediately they called the mechanic to repair it.
and the mechanic came and he saw he could not do it. So he called engineers, and all the engineers in the company, they all came and, they were trying their best to repair the machine. ಈ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತಜ್ಞರನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. Every day the industry was losing crores of rupees. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಈ ಯಂತ್ರವು ನಿಂತು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವು ಅವರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. More than 50 engineers were trying to repair that machine, but they could not do it even after a week. ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರವೂ ಸಹ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಯಿತು. So finally the management decided to call the engineer from the company from where they purchased the machine. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಂಜಿನಿಯರನ್ನೇ ಕರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. That company sent an ordinary one mechanic to this company to repair the machine. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಧಾರಣ ಯಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ರು. That man came and asked what is the problem and how it stopped, when it stopped, all these things. After hearing, he went around the machine to see anything wrong with the machine. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರವು ಯಾವಾಗ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು, ಹೇಗೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಯಂತ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಓಡಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And finally at one spot when he saw that, and finally you took out a spanner and loosened some nuts and removed some washers, changed some washer and tightened the nut. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅವರು ಸ್ಪಾನರ್ ತೆಗೆದು ಆ ನಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಷರನ್ನು, ಹೊಸದಾದಂಥ ವಾಷರ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ. Now he started the machine. ಈಗ ಅವರು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. Jolly well that machine started functioning beautifully. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಯಂತ್ರವು ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. In half an hour time, that fellow could be able to locate, find out what is the problem and set right the problem. And he said, okay, sir, that machine will now run. He went to his company. ಆತನು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಂತ್ರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋದರು. Then the next day, the management received a bill for repair. ನಂತರ ಮರುದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ. There, when they saw the bill, they were shocked because really 25 lakhs of rupees that fellow charged. ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 25 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Then the management asked, how come? For half he came, the ordinary mechanic came, only half an hour he has spent. For this you are charging 25 lakhs. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಯಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಂದ, ಅವನು ಬಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಬಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Then that company has told them, sir, if I break down the details of the costing, the washer cost 10 rupees only. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ವಾಷರ್ನ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. The labor charge is free of cost to you. ಅದು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. The balance cost is there, no? 24 lakhs, 90,990 rupees is for the knowledge of that person mechanic. ಈಗ ಉಳಿದಿರುವಂಥ 24,99,990 ರೂಪಾಯಿ
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಬೆಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. Your more than 50 engineers could not able to do it even after a week, but we have sent a man with a knowledge who could find out what is the problem with the mission, and he knew the working of the mission, the operation of the missions, and could able to locate the problems and also solve the problem. We are charging you for that knowledge. ನೀವು 1 ವಾರದವರೆಗೂ 50 ಜನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೇನು ಆ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಯಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರಿಪೇರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಣ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Knowledge is value. ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆಯುಂಟು. Knowledge is strength, power. ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಬಲವಾಗಿದೆ. If we refer to Proverbs chapter 24 verse 5, Proverbs 24 verse 5 says, wise man is strong. Yeah. A man of knowledge increases the strength. A man of knowledge increases the strength. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಜ್ಞಾನಿಗೆ ತ್ರಾಣ, ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಬಹುಬಲ. ಅಂದರೆ ಬಲ್ಲವನು ಅಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಳ್ಳುವಂಥವನಿಗೆ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. A man's strength is increased by the knowledge he possesses. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನಗಿರುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಆತನ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. Do you agree with me or not? ನೀವಿದನ್ನ ನಂಬುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? Even if you don't know, I'm just going to tell you, when the pandemic started, when the lockdown came, I was really wondering how to reach you people, how to pass this sermon, God's message to you all. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಿಡುಗಿನ ಸಮಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇವರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. During the lockdown, I could not able to move from my house, all or any of our brothers, none of you are able to move away from your house. Everyone locked down in our houses. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Then during that time, how to come to church and how to record it, how to edit it, how to send it, we had no idea, no knowledge. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. I know there are technologies available, recording, editing, uploading from various places. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. But we didn't have that knowledge. We had no idea how to do it. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. So that's why we could not able to reach you people in the beginning of the pandemic. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಿಡುಗಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. Then we thought that we'll hire some professionals who could able to do the recording. But unfortunately, that was also not possible because different people are located in different places and people are not able to even move away from their houses. ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೇನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಯಿತು. It was very costly, also not feasible.
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯವುಳ್ಳದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Then we have decided that we learn this technology. We acquire this knowledge of recording, editing, even if the people are in a different places, video, audio, everything we decided that we'll do. Whatever the software required, we'll first learn which are those softwares and find out which one is the best for us and learn the subject. And today, my dear friends, we have that knowledge. Now we are telecasting to all the people, not only Sunday services, even daily manna we are doing it, on Tuesday we are doing it. Sitting at your home, you are enjoying all these sermons. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ತರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಪಾದಿಸುವುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. This knowledge has given us strength of reaching you out, propagating God's word to you all. ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಂದು ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡಿತು. Hallelujah. Hallelujah. And you see some of our people are sitting here in computers or in the mixture, amplifiers, cameras, all these things. Why only these people are sitting? You tell me here. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? Because they have the knowledge of those things which they are doing now. ಈಗ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅವರಿಗಿದೆ. Even if you want to say, Pastor, I will also come and sit there. I'll say no. Because you don't have that knowledge. Only the people who have the knowledge can come and sit and do this here. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಸಹ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And these people have acquired added value to their life, and also they decorated themselves with these knowledges. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. If you acquire the knowledge, if you have the qualification, you decorate your house, you beautify your house so that people want to have you. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸಿ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳಂಥವರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಜನರು ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುವರು. Every person who acquires knowledge, additional knowledge, they decorate their house and beautify it. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. In a house also you see only 4 walls are there without anything. It looks very drab and you don't like it, correct? But if you have some paintings, some beautiful ornaments there, like that, if you keep it, you'll be attracted to come here. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 4 ಗೋಡೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿರುವುದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕೃತ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. All of you have houses and we all decorate our house. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಗಳುಂಟು, ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Correct?
There are beautiful paintings, we bring it, some ornaments, we bring it, and some places you decorate it with some colors. All that, why? Because we like it. The value is increases. ನಾವು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ 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 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದು ಮನೆಯ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಮನೆಯ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. King Solomon also decorated the house. He says, 2 Chronicles chapter 3 verse 6. 2 Chronicles 3 chapter 3 verse 6, he says, and he decorated the house with the precious stones for beauty, and gold was a gold from Parvaim. See, he decorated the house with the gold, precious stones. ಅಲ್ಲಿ ಅರಸನಾದಂಥ ಸೊಲೊಮೋನನು ಸಹ ಆಲಯವನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಖರ್ಜೂರಗಳ ಚಿತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದಲೂ ಹೊದಿಸಿ ಅದನ್ನು ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. For ordinary stone wall houses, buildings, we decorate it. We spend so much. Interior decorators, how much? We visited one house. One of our friends, they built a house. And when we visited, and that man was boasting themselves. He was telling that, I spent around 1 crore for the interior decorations. For interior decoration, they spent more than 1 crore. ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. We are happy to decorate our houses. But my dear, are you decorating, beautifying your life? ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀವು ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಶೃಂಗಾರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ? Wisdom has built her house. ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. And she found it was empty hall. ಆಕೆಯು ಅದು ಬರಿದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಳು. So what she has done? ಆಗ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಳು? Proverbs chapter 24 verse 4. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And by knowledge shall the chambers be filled with precious and pleasant riches. ಅದರ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಉಪಕರಣ. She filled her house with knowledge. Everywhere she kept knowledge of a different knowledge. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದಳು. They were like precious stones and pleasant riches. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತಿನಂತೆ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟವು. See, it decorates, knowledge decorates our life. ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತದೆ. You know, it's not only gives a beauty to the house, it protects us also. Knowledge, it protects your life. ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. In Hosea chapter 4 verse 6, Hosea chapter 4 verse 6 says, my people are destroyed for lack of knowledge, because thou was rejected knowledge. Those people who reject knowledge, they destroy themselves. ಹೋಶಾಯ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಜನರು ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಡುವೆನು. See, if you reject knowledge, you reject your life. ನೀವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಾಗೆ.
Son, what is knowledge? ಹಾಗಾದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು? What is knowledge? First of all, we must understand. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. It is accumulating, gaining know-how to know things. See, in dictionary it says it's knowing facts, information, skills acquired through experiences or education, theoretical or practical understanding of a subject, awareness or familiarity gained by experience of fact of or situation. ನಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾದಂಥ ಈಗ ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತರ್ಜುಮೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರವು ನಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಅನುಭವದಿಂದಲೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೂ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. To say it in a common way, you see, God has given senses, 6 senses. See, there are 5 senses in the body. One is touch, you feel it. So, there are people, by feeling, they acquire knowledge. There are blind people, what do? By feeling, touching, by touching they read. You see this? They gain that knowledge by touching, by seeing. I read it, now I see it and read it. So by seeing, by touching, see, we gain the senses. Sound, by hearing. So the senses are sight, eye, sound, smell. Sitting here itself, oh, that fellow is smoking cigarette. That too dirty cigarette is uses, it gives us such a dirty smell. That fellow, oh, I know, this is a foreign cigarette he smokes. How? By smell. Oh, this is biryani vasane. Biryani smell is coming. All that we acquire knowledge. So that smell and taste people acquire, correct? Oh, this is not good. Whenever you say, my mother only used to cook very nicely, your food is, oh God. We always tell our wife sometimes, correct? All these things also you acquire knowledge. By taste, by smell, by sound, by seeing, by feeling. All these things, there are 5 senses you acquire knowledge. ದೇವರು ನಮಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇರುವಂಥ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕುರುಡರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಓದುವುದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಓದಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಈ ಘಟನೆಯು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಇದು ದುರ್ವಾಸನೆ, ಇದು ಸುವಾಸನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸನೆ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಐದನೆಯದಾಗಿ ರುಚಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ, ಈ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಯಿಂದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. So most of our people are using all these 5 senses to acquire knowledge. So many people excel in the knowledge. You maybe only know how to taste your food cooked at home and say this is good or bad. There are people who acquire knowledge to taste tea. They are called the tea tasters. You know how much they are paid? They are paid lakhs of dollars for testing a tea and testing wine.
There are people, only the specialists, they call that person only wine taster. So you will come and taste, oh, this is good. This is category 1, category 2, category 3. See, they acquired that knowledge and it's so costly. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂಥ ನಾವು ರುಚಿಯಿಂದ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವರು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೀಯನ್ನು ಅವರು ರುಚಿ ನೋಡಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರುಚಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದು, ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರು ಉಂಟು. ಅವರಿಗೆ ಈ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. Yes, they acquire knowledge. They become specialists in this. There are sound engineers. You've seen about sound engineers? For them, 1 hour, it will cost so many dollars. 1 hour they spend, they'll charge so much dollars. And you know this skin testing people? They test the skin, various skins of the animals and say, this is category 1, this is best one, this is bad one. Like that, they test the skins of the animals. So, in each and every field, people acquire knowledge and that adds value to them and it decorates those person. ಶಬ್ದದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶಬ್ದದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೇಳಿ ಶಬ್ದವೇದಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅನೇಕ ಡಾಲರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಚರ್ಮವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚರ್ಮವಿದೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚರ್ಮವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡ ಮಾಡಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಜನರು ಉಂಟು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. We can divide this knowledge in 2 main categories. ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು 2 ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. One is worldly knowledge, another one is divine knowledge, spiritual knowledge. ಒಂದು ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ. We know this worldly knowledge, what it is. ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. That's very, very important for our life. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. So also the spiritual knowledge. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Let me first talk to you on the worldly knowledge, which is essential and immense. ಈ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. It is a very vast field. You know, the worldly knowledge, very vast field. We can divide that into academic, sports, culture, arts, science. Like that we can divide that into a number of things. Maybe the sports is also knowledge. Arts, it's also a knowledge. Music, it's also a knowledge. And academic, people who educate themselves and become a doctorates, it's also knowledge. We divide that into various categories and various subjects. ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಕ್ರೀಡೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷತೆಯುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರದಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. But even in that, suppose if you are into academic, suppose you take it, then not everyone is treated equal. There also, you start with LKG, there's one test, then you pass, become UKG, then there's a test,
then first standard, second standard, third standard, 10th standard, 11th standard, then a degree, then postgraduate, then your doctorate. All these things, there are tests conducted to know whether you acquired that knowledge. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ LKG, UKG, 1ನೇ ತರಗತಿ, 2ನೇ ತರಗತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು 10ನೇ ತರಗತಿ, 11, 12 ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪದವೀಧರ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಜ್ಞರಾಗಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. The person with a 10th standard has one value. A person with a doctorate in the same subject has a different value. 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಓದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಲೆಯು, ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಲೆ. It's like if you buy 1 gram gold, it costs so much. If you buy 5 sovereign gold, it is so much. And if it is a diamond jewelry, its value is so high. ನೀವು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟು, 10 ಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಇಷ್ಟು, 5,000 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಇಷ್ಟು, ಇಲ್ಲವೇ ನೀವು ಡೈಮಂಡ್ ವಜ್ರದ ಒಂದು ಆಭರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಲೆಯುಂಟು. My dear friend, this knowledge only gives you job. If you acquire this knowledge only, you get a job and you get your livelihood. And you can run your business. Without knowledge in this world, it's impossible to live. ನೀವು ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. So knowledge is immense and it is necessary. Acquire the knowledge. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Some people, old people, regret saying that, oh, in my young age, I didn't educate myself. So I didn't study at all. See, now I'm suffering all my life. ಇನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So acquire knowledge, various things which you require, you have to acquire it. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. Wisdom has built her house and decorated her house with knowledge. ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ. Hallelujah. 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 You have all this knowledge, worldly knowledge, but my dear, do you have a general knowledge? ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾ? One driver from India went to America. ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದರು. He was a very good driver. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಡ್ರೈವರ್. And he went there, he said, I know how to drive, so let me drive the car. So he took the car and he was driving in one American road. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And suddenly he was stopped by a cop and said, okay, come this side, and put him fine. ಅವರು ತಟ್ಟನೆ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ರು. This driver asked, why, what's wrong? I am driving very nicely only, there's no problem. ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Then the policeman said, sir, you are driving on the wrong side. ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಗಾಡಿನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Sir, for 30 years I'm driving my car in India. I drive on the left hand side only. ನಾನು Here also I'm driving the same on the left hand side. ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಡಗಡೆ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾನು ಎಡಗಡೆ ತಾನೇ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Then the policeman said, sir, left hand side driving may be correct in India, but here in America you have to drive on the right hand side only. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಡಗಡೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆನೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That's it. That is general knowledge. You must know which country is following which rule. And depending on the country, you have to behave yourself. You can't apply all the rule what you have learned in one country to another country. ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. Many people, many Indians who go to Singapore often get fined. ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾರತದಿಂದ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥವರು ದಂಡವನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? We have that habit. When we go on the roadside, immediately we feel check and we will spit our paper, we will take it and throw it and walk. ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಗುಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕಾಗದ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. This is not supposed to do in Singapore. ಸಿಂಗಪೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. It may be fine. It is okay here in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Correct? But there, then you will say, when the policeman catches, no, you are not supposed to throw on the streets, on the road. You are supposed to put it only in the dustbin. He'll say, sir, I don't know, sir. Sorry, sir. I don't know, sir. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಬಾರದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, They will say, ignorance of the law is not an excuse. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You must know the law of the land. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Many people, if they are caught by police, what they say, sir, I don't know, sir. Sorry, sir. Samisi, sir. Bitwidi, sir. All that doesn't work. That fellow is okay. You don't know. Okay. Take the bill and you'll know this time. ನಾವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳೋವಂಥ ಮಾತು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Many people, many Indians, from here, they go to foreign countries, a cold country. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಅಲ್ಲಿ ಶೀತ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ they don't acquire the knowledge about the country, the climate, the situation, the culture, how to behave. All that they don't acquire. Just like they're thinking that they are all right, they go and land there and find they are in such a cold place, and they will shiver in cold because they were not having a proper dress. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಆ ಶೀತವು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇಶದ ಹವಾಮಾನವಾಗಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಲಿ, ಕಾನೂನಾಗಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಮಗೆ ಬಂದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೀತದಲ್ಲಿ ನಡುಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಬರ್ತದೆ. We must know what is the temperature there and how the cold will feel. So accordingly only you have to have your dress. When you land there, you should have that dress. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶೀತೋಷ್ಣವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಿರುವಂಥ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. That is knowledge, general knowledge, my dear friend. ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. Otherwise, I tell you, you will feel so terribly affected by the wind there.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶೀತದಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Once I was traveling from Bangalore to America. ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. So my transit was UK. ಅಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಬದಲಿಸುವಂಥದ್ದು UK ನಲ್ಲಿತ್ತು. So when I boarded the flight, I was having only a ordinary one shirt, one pant, that's all. And all my woolen clothes, everything were in my baggage. ಇವರು ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದರು. ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಉಣ್ಣೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಳಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದರು. It was very hot here, so I felt comfortable with ordinary one shirt and an ordinary pant and no woolen underwears. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣವಾದದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೋ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉಣ್ಣೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. But when I landed at Chicago, I'm looking for my bag and bag was missing. Bag was not there. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ. My bag was missed at UK only. They have not loaded the connecting flight. ಆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು UK ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಆ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ. So that day when I landed in Chicago, it was -17 degree. How much? -17 degree. ಆ ಒಂದು ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿದಂತ ದಿನದಂದು ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಶೀತದ ಒಂದು ತಾಪಮಾನವು -17. And nothing, no woolen dresses. My baggage was lost, and I was with only one ordinary pant and another thing. When I came out of the airport, I could not bear. I was shivering like this, and every of my fingers is like a piercing cold. It was such a thing. I was just shivering like this. ಇವರು ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಾಗೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೀತವು ಕಂಡು ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಡುಗುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಶೀತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನರಗಳಿಗೂ ಚುಚ್ಚುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. If I tell you what is -17 degree, you will not know. Only when you experience it, you will know. -17 ತಾಪಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. Many people, without knowledge of the country, without the season, without the culture and what dress we have to wear, people land up there and suffer. That is general knowledge, my dear friend. You require general knowledge of living. ಅನೇಕ ಜನರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತಾಪಮಾನ, ಶೀತೋಷ್ಣವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. So you require knowledge everywhere. For your survival you require. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. An investment in knowledge pays the best interest. Knowledge is the only instrument of production that is not subject to diminishing return. That is the business rule. ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾನೂನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣಪಡುತ್ತದೆ. That is why we invest in education for our children. We spend so much. There are people spending lakhs of rupees to educate their children. That's good. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾದಂಥ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಉತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ. Because you will have a very good returns later. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಲಾಭವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. These are all you acquired by 5 senses. These are worldly knowledge.
ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. There's one more knowledge, very, very important. That takes you for eternity. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. For the temporary abode itself, we require so much knowledge, and for a permanent, eternal life, how much knowledge we should have. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ವಾಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನವು ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. Matthew 16 verse 26 says, Matthew 16 verse 26 says, what profit it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? ಮತ್ತಾಯ Or what will a man give in exchange for his soul? ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಏನು ಈಡು ಕೊಟ್ಟಾನು? Do we have the knowledge about our soul, salvation, eternity, my dear friend? After death, what's going to happen to you? Have you acquired knowledge on that? ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬೆಲೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? Apostle Paul, when he writes to Philippians, he writes in chapter 3 verse 8, he says, he is a man of knowledge. And St. Paul, a man of wisdom and man of knowledge, he was a great philosopher, and he was a good orator, a good writer. He was considered as one of a great academician in this period. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರಂಗತನು, ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಚತುರನಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡನು. He writes in chapter 3 verse 8, he says, yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. I may gain Christ. I rubbish all this knowledge. I may not require all this knowledge henceforth. I require only the knowledge of Christ, because that is only eternity. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದಂಥ ಪೌಲನು ಪಾಂಡಿತ್ಯಗಾರನಾಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7-8ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಲಾಭವಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಷ್ಟವೆಂದೆಣಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅರಿಯುವುದೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಷ್ಟವೆಂದೆಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಸವೆಂದೆಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಕಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. In this world, we can keep on acquiring knowledge. Yes, but is it possible? Is it possible to acquire all the knowledge? Impossible for anybody to acquire all the knowledge. We have to select which one is required for our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಉಂಟು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ, ಯಾವುದು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಜ್ಞರಾಗುವುದು, ಪಾಂಡಿತ್ಯರಾಗುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
If you are having a job of a boatman, crossing people from one end to another end, what knowledge you should have? Boating, also swimming. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ದೋಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವಿಕನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ದಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಡಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. If a boatman says, "Oh, I don't know swimming, I can only boat," my dear friend, if your boat capsizes, what will do? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನಾವಿಕನು ನನಗೆ ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಗೊತ್ತು, ಈಜು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ದೋಣಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗುವುದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಗತಿ ಏನು? There was a joke about Air India flight. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಉಂಟು. When the Air India flight was flying over the sea, suddenly something went wrong, and the flight could not fly further. It landed on the sea. ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವು ಹಾರುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೋ ತೊಂದರೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. It is only a joke, okay? ಇದು ಬರೀ ಹಾಸ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ. So people panicked. When it landed on the sea, people panicked because they're going to die. ಈ ಒಂದು ವಿಮಾನವು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರು ತಾವು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಗಡಿಬಿಡಿಗೊಂಡರು. Then the captain came out. He said, "I have good news and I have bad news for you all." ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು, ದುಃಖ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. The bad news is that we have landed on the sea and we don't have any lifeboat to carry people. ನಾವು ಈ ದುಃಖಕರವಾದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಮಾನವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ದೋಣಿಯು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. The good news is, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶುಭ ಸಂದೇಶವು, we have landed and very near to the shore, only some 1 kilometer distance only the shore is. ನಾವು ದಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಾವು ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ. So he said, "So my dear friends, now you divide yourself. One side, all the people who know swimming come in this side, and people who do not know swimming come this side." ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈಜು ತಿಳಿದಿರುವಂಥವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಜು ಬಾರದೇ ಇರುವಂಥವ್ರು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. Then he said to the people who knew swimming, he said, "Now it's only 1 kilometer there. You can jump out and start swimming, reach the shore." ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಜು ಬರುವಂಥವರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇರುವಂಥದ್ದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರವೇ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. And to the left hand side he said, "You have traveled with Air India. Thank you. And you have your own way." He left, he also started swimming and went out. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಅಂದರೆ ಈಜು ಬಾರದೇ ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಈಜು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರು ಈಜಿ ದಡ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. We require swimming knowledge even in our life, to swim from this life to eternity, to reach out to the other shore. ನಮಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈಜಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಜೀವಿತದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಈಜಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. This knowledge God only reveals to us, gives to us. ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. But only people that do not want to have this knowledge. ಲೌಕಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Romans chapter 1 verse 28 says, "Even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to be debased mind, to do things which are not fitting."
ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಅನಿಷ್ಟ ಭಾವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. They did not want to have the knowledge of God in that. You understand? They do not want to have the knowledge of God. That's the worldly people. They destroy themselves. ಲೌಕಿಕ ಜನರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ದೇವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. That's why Hosea 4 verse 6 says, my people are destroyed for lack of knowledge. My people are destroyed because they do not know me. Those who do not know Jesus, they destroy themselves. You require the knowledge of Jesus Christ in your life. ಹೋಶಾಯ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಜನರು ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಜನರು ದೇವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗುವರು, ಹಾಳಾಗುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. It is the grace of God that reveals that knowledge of Jesus Christ to us, to know our Savior, and to have the salvation, and to have our eternity. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕಾಲವನ್ನು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. How many of us know that Jesus Christ is the healer in their life? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವ ಆತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? Do you know that Jesus is a forgiver? He forgives all your sins. Don't die in your sin. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ಪರಿಹರಿಸುವನು, ಕ್ಷಮಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ? Do you know He loves you more than anything in this world? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದ್ರು ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Do you know He is our provider? He provides everything what you need. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Do you know He is our guide when you are got stuck up in some problems, some issues, you need guidance. He is our guide. Do you know that? ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಆತನೇ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Do you know that you are not your own? God owns you. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತವಲ್ಲ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಯಜಮಾನನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Do you know He is our righteous? ಆತನು ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ? Do you know He is our song and joy? ಆತನು ನಮಗೆ ಸಂಗೀತವು, ಸಂತೋಷವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ? That's why Peter says in 2 Peter chapter 3 verse 18, Peter says, see how he says, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. To grow more in the knowledge of God. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೇತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, 2ನೇ ಪೇತ್ರ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. My dear Christians friends, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, you may be thinking you have all the knowledge in this world, but if you lack the knowledge of Jesus Christ, you destroy yourself. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ನೀವು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. Jesus is a great subject. He is a big subject. You have to keep on learning more and more about Him.
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ 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 ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು. Decorate your house with Jesus Christ, knowledge of Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸು. Then only you can have salvation and eternity. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ನಿತ್ಯ ಕಾಲವೂ ಉಂಟು. There is one song that goes like this: more about Jesus I would know, more of his grace to others show, more of his saving fullness see, and more of his love who died for me. ಒಂದು ಹಾಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು: ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. More about Jesus, more about Jesus, more of his saving fullness see, more of his love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of his saving fullness see, more of his love who died for me. This psalm is writing so much. I want to know more about Jesus every day. More and more knowledge I want to acquire about Jesus Christ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಂತ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನೇ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಾನು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Today I have taken much time, little more time. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. I know that I'm just taking much more time. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತು. Because I want you people to decorate your houses with a beautiful precious stones of this knowledge. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಈ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕಗಳಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Go open your Bible, you will know more about Jesus. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವೇದನವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. Every day you will be new to you. You will be new precious stones to you. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾದಂಥ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. Wisdom decorated her house with the knowledge of precious stones and riches. ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ. You require knowledge in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. Worldly knowledge is immense, but the divine knowledge is must. ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಅದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Let's close our eyes. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Heavenly Father, we praise and worship you, Lord, for the wonderful time that you have given us, Lord, to come together and to meditate upon the word, the spirit of knowledge. Thank you, Lord, that you have spoken to us, Lord, in a special way. Lord, we may acquire the whole world with a lot of worldly knowledge, but if we lose our life, my God, we lose our eternity. Help us to know this, Lord. Help us to know more about you and grow in you, O God, stronger and stronger, so that we may sail, Lord, without getting ourselves destroyed in this world. We may reach eternity and live with you, Lord, eternally. Bless everyone. Bless everyone with your knowledge, O God, Jesus. Bless them. Lord, I pray for all the sick people, the needy people,
Over Lord, looking at you for help, I pray, O God, stretch forth your hand and bless them, heal them, redeem them, and Lord, provide all their needs. In Jesus' precious name I pray. Amen. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯುಗವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವಂತ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯುಗವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.